Surrounded by darkness, but we know the name of the light. In a day so divided, we know the love that unites. Jesus, Jesus, He is hope, hope, hope for all nations, hope, hope forever in need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever He'll be. Hope, hope, hope for all nations, hope, hope forever in need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever He'll be. Grace that command, marriage that's true for God. The arms that are bringing the prodigal hearts back home. The truth for the lonely, that you are never alone. Jesus, Jesus, He is hope, hope, hope for all nations, hope, hope forever in need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever He'll be. Sing great power that raised Him from the dead. He's living within us. The church will rise when kingdom dreams again. Nothing can stop us. Sing great power that raised Him from the dead. He's living within us. The church will rise when kingdom dreams again. Nothing can stop us. We are declaring hope, hope, hope for all nations, hope, hope forever in need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever He'll be. Hope, hope, hope for all nations, hope, hope forever in need, hope, hope for the life that's been broken. He's always been, forever He'll be. 네, 행복한 안식일입니다. 이렇게
없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못 본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네. 공평하신 하나님이 나 남이 가진 건 나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 갖게 하셨네. 공평하신 하나님이 나 남이 가진 건 나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 갖게 하셨네. 아멘. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고. 여러분을 예배로 초청합니다. 살아계신 주의 영 부어줍소서. 살아계신 주의 영 부어줍소서. 새로 지은 내 마음 속에 살아계신 주의 영 부어줍소서. 사랑의 우리 아버지 하나님, 오늘 이 시간 다시금 안식일을 허락하여 주시니 감사합니다. 이날을 기억하여 거룩히 지키기 위하여 우리가 주의 존전에 모였습니다. 또 방송을 통하여 예배에 동참하고 있습니다. 주여 이 예배를 즐거이 흠양하여 주시옵소서. 부족한 소자를 통하여 말씀을 전하고자 하는 뜨거운 입술을 허락하셨습니다. 주께서 듣고자 하는 귀와 마음을 열어주셔서 이 말씀을 통해 변화되는 한 시간 경험하도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 이 모든 성도들에게 안식의 복으로 충만히 채워 주시옵기를 우리 구 주 예수님의 이름으로 기원합니다. 아멘.
the beginning you loved us, and from your heart you have expressed it through the eternal gift that you gave. In only 6 days you created the world, a masterpiece you painted, but the seventh was exceptional. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have alone, a day that I can rest in you, glorious and holy, the day that you delight in, a gift for the world that you created. I worship on the day that you have given me. As time passed by, we grew so distant, and we forgot the gift you gave us, the gift that will remind us who you are. Yeah. But then you sent your only son for him to show us the way home. By example, he restored. Of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, the day that you delight in, a gift for the world that you created. I worship on the day that you have given me. I'm the one sanctified there. You will find your joy in me. And now we cause you to rise high from the land. The mouth of Jehovah says peace. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have alone, a day that I can rest in you, glorious and holy, the day that you delight in, a gift for the world that you created. I worship on the day that you have given me. I worship on the day that you have given me. I worship on the day that you have given Glorious and holy, the day that you delighted. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath. Happy Sabbath, everyone! Happy Sabbath! Happy Sabbath!
성도 여러분 안녕하세요. 추석 명절 이후에 맞이하게 되는 첫 안식일입니다. 명절 다들 잘 지내셨는지 모르겠어요. 하나님 안에서 안식일을 우리가 다시 한번 맞이하지만 어려운 시국에 다 함께 만나지 못하고 각자의 처소에서 방송으로 예배를 드리게 되었습니다. 비록 방송으로 드리는 예배지만 하나님의 말씀으로 이 시간 은혜 받고 큰 힘을 얻게 되는 귀한 안식일 되길 간절히 소망합니다. 오늘은 다니엘의 에우다이모니아라는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 먼저 하나님의 말씀 다니엘 6장 10절에 있는 말씀을 제가 봉독해 올리겠습니다. 다니엘 6장 10절. 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 아멘. 오늘 설교 제목이 다니엘의 에우다이모니아입니다. 에우다이모니아는 헬라어로 행복하다라는 뜻이에요. 여기서 말하는 행복은 그냥 단순히 좋은 기분이나 좋은 느낌을 이야기하는 것이 아니라 가장 잘하는 것에 최선을 다하면서 느끼는 행복이에요. 과정을 통해서 얻게 되는 행복인 거죠. 제가 대학 시절에 클래식 기타 동아리를 한 적이 있어요. 그 시절 참 행복했던 시간이었는데요. 그 이유는 간단합니다. 가장 잘하는 것은 아니었지만 가장 잘하기 위해서 최선을 다하면서 몰입했기 때문이에요. 학기가 끝나고 방학이 되면 다음 학기에 개최할 정기 연주회를 본격적으로 준비했습니다. 거의 매일같이 모여서 최선을 다해 연습하고 함께 성장하는 과정을 통해서 뭘 경험했을까요? 에우다이모니아를 경험한 것이죠. 그저 맛있는 음식을 먹고 좋은 경치를 구경해서 좋아지는 기분이나 느낌이 아니라 정기 연주회를 목표로 최선을 다해 연습하는 과정을 통해서 몰입감과 투지와 또 성취감 덕분에 느껴지는 행복이 바로 에우다이모니아였다라고 하는 것입니다. 이런 행복은 단순히 맛있는 음식을 먹거나 좋은 경치를 통해 얻게 되는 행복과는 차원이 다르지요. 더 깊이 있고 의미 있는 행복이에요. 그리고 더 오래가는 행복이고 결국 그 행복은 좋은 추억으로까지 간직될 수가 있게 되는 것입니다. 제가 작은 시골교회에서 3년간 목회한 적이 있었어요. 할아버지 할머니로부터 어린아이에 이르기까지 약 20여 명 정도밖에 되지 않는 아주 작은 시골 교회였습니다. 그 당시 이제 막 인턴 전도사를 제가 거치고 인준 목사 타이틀을 갖고 부임하게 된 첫 교회였어요. 대단히 설레이고 또 희망에 부풀고 또 의욕이 넘쳐났습니다. 그 당시 제 나이가 28살이었어요. 뭐 지금도 젊습니다만 그때는 더 젊고 어렸었죠. 20대 혈기왕성한 청년 목사가 부름을 받은 첫 번째 교회였으니 얼마나 에너지가 넘쳤을까요? 부임하자마자 제가 강사가 되어서 복음 전도회를 개최했어요. 그리고 해마다 봄과 가을이 되면 뭐 건강 전도회니 예언 전도회니 뭐 소그룹 전도회니 다양한 전도회를 개최하고 또 그 지역에 5일 장날이 서면 장터에 나가서 우리 교단의 건강 채식 요리 시식회를 해서 교인 사람들을 끌어모으는 일들도 하곤 했었습니다. 또 우리 병원 바로 앞에 있는 치과병원 식구들을 초청해다가 무료 치과 진료를 개최하기도 했었습니다. 뭐 이렇게 3년 동안 정말 열심히 선교하고 전도해서 10명의 영혼이 주님 앞으로 돌아오게 되었습니다. 뭐 우리 병원과 비교할 바는 아니지만 그 작은 교회에서 3년 동안 10명은 대단한 성과였어요. 그렇게 투지를 불태우고 젊은 열정을 다하면서 경험했던 것이 바로 에우다이모니아였다라고 하는 것입니다. 과정을 통한 행복이었던 거죠. 여러분 한 가지 일에 집중하고요 또 몰입하다 보면 꿈에서도 그 일을 경험하게 되는 것을 우리는 경험하죠.
제가 초등학교 6학년 때 그 당시 과학상자 조립을 하는 대회가 있었어요. 여러 가지 금속 재질의 부품을 조립해서 정해진 시간 안에 창의적인 작품을 만드는 대회였습니다. 대회 일정이 얼마 남지 않아서 학교에서 늦은 시간까지 남아가지고 조립하고 분해하고 조립하고 분해하는 과정을 수차례 거듭거듭 반복했습니다. 집중했죠. 몰입했어요. 그리고 나서 그날 밤에 잠을 자는데 꿈속에서도 제가 뭐라고 했어요? 과학상자를 조립하고 있는 것입니다. 정말 생생하게 조립을 했었어요. 그리고 실제로 그 대회에서 1등을 한 경험이 있습니다. 1등이란 결과도 좋았지만 최선을 다하는 과정을 통해서 얻게 되는 행복, 뭐예요? 에우다이모니아를 경험하게 된 거죠. 우리 병원에서 이제 어목실 목회자들은 병실을 방문을 합니다. 수많은 환자분들을 만나다 보면 성경을 연구하는 케이스가 생겨요. 특별히 일반 개신교회에 다니시는 분들에게 성서적인 죽음의 견해를 설명해야 될 일들이 많았습니다. 어떻게 하면 좀 더 공감이 되고 마음에 와닿는 설명을 할 수 있을까를 제가 병원에 처음 와가지고 되게 고민을 많이 했어요. 어떻게 하면 부드럽게, 어떻게 하면 좀 더 공감이 될 만한 내용을 가지고 성서적인 죽음의 견해를 설명할 수 있을까? 제가 매일같이 고민하고 생각하다 보니까 하루는 꿈을 꾸는데 제가 죽는 꿈을 꾼 거예요. 성서적인 상황은 아닙니다만 제가 죽어서 제 영혼과 육체가 분리돼 가지고 영혼이 제 죽은 시체를 바라보는 꿈을 꾼 겁니다. 여러분, 나 자신이 나의 시체를 바라본다는 것이 얼마나 끔찍하고 얼마나 섬뜩한 장면인지 몰라요. 여러분들 실제 같은 꿈 꿔보셨죠? 정말 실제 같아서 현실 가운데서도 막 이렇게 몸서리치게 되는 그런 꿈들이 있어요. 그런데 잠시 후에 더 경악할 만한 일이 벌어졌어요. 제 어머니가 오셔서 죽은 제 시신을 끌어안고 막 우시는 거예요. 그래서 막 자지러지고 오열하는 모습을 제가 봤어요. 그 모습을 지켜보는 저는 어땠을까요? 와, 이거는 정말 생지옥이 따로 없었습니다. 그 가운데 제가 어머니랑 같이 막 울었어요. 영혼이니까 어떻게 할 수도 없고 계속 눈물이 하염없이 흐르면서 꿈에서 깨어났습니다. 근데 꿈에서 깨고 보니 실제로 제 눈에 뭐가 맺혀 있어요? 눈물이 맺혀서 흐르고 있는 것을 제가 경험을 한 것입니다. 제가 이 꿈을 꾸고 나서 아주 크게 깨달은 바가 있습니다. 만약 하나님께서 우리가 죽어서까지 육체와 영혼이 분리돼서 죽은 시체를 나 자신이 바라보고요, 사랑하는 가족들이 와서 내 시체를 부둥켜 안고 꺽꺽거리며 우는 장면을 보게 하시는 분이시라면 그분은 하나님이 아니라고 하는 사실이에요. 이건 하나님의 대표적인 속성인 사랑과 공의와는 맞지 않아요. 태어나서 죽을 때까지 고생만 하는데 죽어서까지 그 끔찍한 광경을 목격하게 하고 그 슬픔을 경험하게 하는 것은 공의롭지 못한 처사입니다. 사랑은 더더욱 아니죠. 죄악 세상에서 고생 많이 했으니 이제는 편안하게 쉬게 하는 것이 공의롭고 사랑의 배려가 있는 성서적인 죽음인 것입니다. 제가 이런 실화를 들어서 일반 개신교 성도님들에게 성서적인 죽음의 견해에 대해서 쭉 설명을 해드리면 단 한 번도 집중하지 않는 분이 없었습니다. 모두가 다 수긍하고 이해하고 믿으셨어요. 끊임없이 생각하고 끊임없이 고민하는 가운데 하나님께서 꿈을 통해 저에게 성서적인 죽음의 견해를 역설적으로 알려주셨다라고 저는 믿고 있어요. 이것은 마치 하나님께서 느부갓네살 왕의 꿈을 기도하는 다니엘에게 꿈을 통해 그대로 보여주신 것처럼 저에게 그렇게 알려주신 것입니다. 여러분, 실제로 꿈은요, 무의식 상태에서 작동을 합니다. 정신분석학자 지그문트 프로이트도 인간의 정신세계를 세 가지로 분류하죠. 화면에 보시는 것처럼 의식, 전의식, 무의식으로 나뉘고 있어요. 여러분, 의식은 수면 위에 떠올라서 다른 사람과 나도 인지할 수 있는 의식이에요. 예를 들면 나의 생각이나 말이나 행동 등을 지배하는 요소죠. 그게 의식이에요.
그런데 이 의식을 지배하는 것이 있는데 그건 더 등치가 크고 눈에 보이지 않아요. 그것은 무의식이라고 하는 세계인 것입니다. 무의식이 우리의 의식을 조종하고 제어하고 있다라고 하는 사실이에요. 제가 어린 시절에 학교 뒷동산에 올라갔다가 초록색 뱀을 보고 놀란 적이 있어요. 뱀을 그때 실제로 처음 본 거예요. 얼마나 가슴이 쿵쾅거리고 순간 몸이 얼어붙은 거죠. 움직이지 못할 정도였어요. 성인이 되어서 우리 집 텃밭에 나갔다가 저만큼 떨어진 곳에 뱀이 한 마리 이렇게 있는 겁니다. 순간 뱀이라고 인식하는 순간 몸이 어떻게 돼요? 움직이지를 못하겠는 거죠. 근데 가만히 보고 있는데 이 뱀이 도무지 움직이질 않는 겁니다. 가까이 가봤더니 뭐예요? 텃밭에 물을 주기 위해 설치해 놓은 초록색 호수였던 겁니다. 제 이 두 눈은 분명히 뭐라고 호수를 인지했어요? 뱀이라고 인지를 한 것이죠. 그런데 실제는 호수였던 것입니다. 어린 시절 초록색 뱀을 보고 놀랐던 의식이 무의식 속에 내재되어 있다가 초록색 호수를 보고 나의 눈이 뭐라고 착각하게 된 거예요? 나의 눈이 저것은 호수가 아니라 뱀이다라고 인지하게 된 것이죠. 나의 무의식이 의식을 지배하고 오감을 지배하게 된 것입니다. 이처럼 우리는 무의식의 지배를 받고 살아간다는 얘기예요. 그런데 이 무의식보다 더 깊이 들어있는 의식이 있는데 그게 바로 초자아라고 하는 거예요. 스위스의 심리학자 칼 융은 이 초자아를 슈퍼의식이라고 불렀고 이탈리아 심리학자 로베르토 아사지올리는 이 슈퍼의식을 다른 말로 영성이라고 불렀습니다. 실제로 초자아니 슈퍼의식이니 영성이라고 하는 것들을 활용한 사람들이 있는데 그 사람들은 화면에 보시는 것처럼 모차르트, 베토벤 같은 천재적인 아티스트들이나 토머스 에디슨 같은 발명가, 또 칸트와 같은 생각을 깊이 하는 철학자, 또 목욕탕에서 유레카를 외쳤던 아르키메데스와 같은 유명한 과학자들이 바로 이런 것들을 활용했어요. 이들이 초자아를 활용할 수 있었던 동기가 있는데 그것은 바로 명상이었다라고 하는 겁니다. 초자아를 활용할 수 있게 해준 동기가 뭐라고요? 명상이에요, 명상. 마음의 편안한 상태를 유지하고 내가 바라고 원하던 성과를 생각하다가 불현듯 새로운 아이디어와 아이템이 떠오르는 거죠. 그리고 그 생각을 곧장 실천에 옮겼더니 아르키메데스는 목욕탕에서 명상하다가 뭘 발견한 거예요? 부력과 비중의 원리를 발견해서 유레카라고 외쳤던 거죠. 칸트는 순수 이성 비판이나 판단 이성 비판 같은 걸출한 저서를 남길 수 있었고요. 에디슨은 오늘날 우리에게 없어서는 안 될 전구와 같은 수많은 아주 획기적인 발명품들을 만들었습니다. 모차르트와 베토벤 같은 음악가들은 수세기 동안에 전 세계 사람들에게 여전히 사랑받고 있는 유명한 클래식 곡을 작곡할 수 있었던 겁니다. 여러분, 이 모든 것이 다 뭐 덕분이었을까요? 우리 무의식 가운데 들어있는 명상 덕분이기도 하고 우리 무의식 가운데 들어있는 초자아, 슈퍼의식, 영성 덕분이었어요. 이것 덕분에 에우다이모니아를 행복을 경험할 수 있었던 거예요. 그리고 이것을 활성화시키기 위한 방법은 바로 명상이었다라고 하는 것입니다. 여러분, 무엇을 명상하든 명상은 우리의 마음을 안정화시키고 편안하게 만들어주죠. 이런 역할을 하는 분야가 여러 가지 있겠습니다만 그 중에 대표적인 것이 바로 종교입니다. 종교가 무슨 뜻일까요? 한자로 으뜸종, 가르칠 교자를 써서 으뜸되는 가르침이 바로 종교죠. 그러면 으뜸되는 가르침은 과연 무엇일까요? 세상에 수많은 가르침들이 있지만 우리는 예수님을 첫째로 삼고 살아가는 그리스도인들이기 때문에 나의 잠재의식 속에 들어있는 영성을 깨우치기 위해서는 우리가 말씀을 보고 기도를 하며 찬양을 드리며 지금 이렇게 예배를 드리고 있는 거예요. 그럴 때 성령 하나님께서 나의 초자아를, 나의 슈퍼의식을, 나의 영성을 일깨우셔서 에우다이모니아를 경험하게 해주신다는 겁니다.
오늘 본문에 등장하는 다니엘이 바로 이런 사람이었습니다. 다니엘 1장 8절, 다니엘은 뜻을 정하여, 뭘 정했다고요? 뜻을 정했어요. 어떤 뜻인가? 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에게 구하니. 10대 청소년이었던 다니엘은 뜻을 정했습니다. 그 뜻은 바벨론 포로 생활 가운데서도 왕의 진미와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 않겠다는 뜻이었습니다. 그런데 여러분, 이 뜻은 바로 하나님만을 섬기며 살겠다는 뜻이었죠. 타협하지 않는 절대 신앙을 갖겠다는 말이었습니다. 오직 섬김의 대상은 누구만 되어야 합니까? 하나님만 되어야 한다는 뜻이었어요. 여러분, 절대 신앙은 누가 하라고 시켜서 갖게 되는 신앙이 아니죠. 내가 정말 좋아서, 내가 정말 그렇게 하고 싶어서 자발적으로 하는 신앙이 절대 신앙입니다. 다니엘은 정말 하나님을 사랑했던 사람이었어요. 그가 하나님을 사랑했기 때문에 바벨론 포로의 신분 가운데서도 담대히 그의 뜻을 밝힐 수 있었던 거죠. 누가 시켜서는 결코 할 수 없는 신앙, 자발적인 신앙, 소신 있는 신앙, 이것이 바로 절대 신앙입니다. 다니엘은 하나님을 자주, 아주 규칙적으로 묵상했던 사람이었습니다. 자주 하나님과 명상의 시간을 가졌습니다. 심지어 자신의 목숨이 위태로울 것을 알고도 하나님과 기도하며 명상하는 시간을 성수했던 사람이었어요. 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 다니엘 6장 10절입니다. 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 아멘. 여러분, 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도라 그랬어요. 이 조서는 어떤 조서였습니까? 우리가 다 아는 것처럼 다니엘 6장 7절에 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여, 그것은 곧 이제부터 30일 동안 누구든지 왕 이외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니이다. 30일 동안 누구든지 왕 외에 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 어디에 던져 넣어요? 사자굴에 던져 넣기로 한 조서에 어인, 왕의 도장이 꽝 찍힌 것을 알고도 다니엘은 하나님과 기도하며 명상하는 시간을 성수했다라고 하는 사실이에요. 기도하면 사자밥이 된다는 사실을 알고도 다니엘은 기도했습니다. 늘 하던 대로 말이죠. 다시 본문의 말씀 보시면 전에 행하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 여러분, 전에 행하던 대로, 평소에 늘 하던 습관대로 하나님께 기도하며 감사했다고 성경은 기록합니다. 다니엘은 늘 하나님과 명상하며 자신의 잠재의식 속에 들어있는 초자아를 일깨웠던 겁니다. 그가 하나님과 기도로 연결되어 있었기 때문에 가능한 일이었어요. 그가 바벨론 포로로 잡혀오던 날에도 물과 채식을 달라고 담대히 말할 수 있었던 것은 하나님께서 일깨워 주신 영성 덕분이었습니다. 다니엘이 3년간의 교육 과정을 마치고 갈대아 모든 박사들보다 10배나 그 지혜와 총명이 뛰어날 수 있었던 것도 하나님과 기도로 명상하며 일깨워졌던 초자아 덕분이었습니다. 그가 느부갓네살 왕의 꿈을 똑같이 꾸고 그것을 해몽할 수 있었던 이유도 그가 하나님께 기도하며 일깨워진 슈퍼의식 덕분이었습니다. 그리고 이제 다니엘도 나이가 들어 80세가 훌쩍 넘은, 게다가 바벨론에서 메데바사로 나라가 바뀌었음에도 불구하고 여전히 그 총명함을 유지한 채 왕의 신임을 얻을 수 있었던 것도 다, 이 모든 것이 다
그가 뜻을 정하여 하나님과 기도로 명상하는 일을 게을리하지 않았기 때문이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 우리는 하나님 앞에 예배를 드리고 있습니다. 우리가 예배 시간에 듣는 말씀과 드리는 기도와 드리는 찬양을 통해서 우리의 영성은 개발됩니다. 우리의 슈퍼의식이 일깨워집니다. 우리의 초자가 능력을 발휘할 수 있는 상태가 되는 거예요. 요즘 저랑 다니엘서를 연구하는 한 부부가 있습니다. 남편분이 입원하셨고 아내분이 간병을 하고 계세요. 남편분은 일밖에 모르는 분이라 끼니도 제때 못하시면서 일만 하며 사는 분이셨어요. 하나님과 명상하는 시간은 상상도 할 수 없는 일이었죠. 아내분은 삼육학교를 졸업하시고 약사가 되셔서 두 남매를 다 유학시키셨어요. 그리고 이제는 숨을 좀 돌릴 나이가 되셨죠. 아내분도 역시 바쁜 일상에 지쳐서 오랫동안 중학교 이후에 하나님과 함께 보낼 수 있는 시간들이 없었습니다. 그런데 남편분이 많이 아프게 된 거죠. 이제 좀 살만하니까 가족이 아픈 거예요. 우리의 인생이 참 허무하기도 하고 답답하기도 합니다만 정말 다행인 것은 이 부부가 예수님을 개인의 구주로 영접하고 지금은 저와 함께 말씀을 연구하고 계신다는 겁니다. 인생의 쓴맛 짠맛 다 보고 이제는 좀 편히 쉬어가야 할 시간에 질병이 찾아왔고 그 질병을 통해서 하나님께서 기회를 주신 것 같아요. 세상에 휩쓸려 살 때는 말씀을 볼 여유도 기도할 시간도 없었잖아요. 내 잠재의식 속에 들어있는 영성을 일깨울 만한 여유가 없었잖아요. 그런데 이제 시간을 주셨어요. 하나님과 나 사이의 관계를 들여다볼 시간을 주신 겁니다. 저와 함께 기본 교리를 배우고 이제 다니엘서를 시작했어요. 다니엘 1장, 2장 그리고 3장까지 진행하면서 이 부부가 힘을 얻는 모습을 제가 보게 됩니다. 다니엘이 포로로 잡혔음에도 불구하고 뜻을 정하고 새 친구들이 풀무불 앞에서도 담대하게 자신의 신앙을 밝히는 모습을 통해서 이 두 부부가 기운을 얻는 모습을 제가 옆에서 보게 돼요. 힘든 치료를 받으면서도 희망을 잃지 않으시고 남편을 간병하는 일이 쉽지만은 않을 텐데도 늘 미소를 잃지 않는 모습을 제가 보게 됩니다. 하나님께서 이 부부에 뭘 일깨워 주신 거예요? 영성을 일깨워 주신 거예요. 오랫동안 세상의 바쁜 일에 치여서 슈퍼 의식을 일깨우지 못했지만 이제는 하나님의 말씀과 하나님께 드리는 기도를 통해 차츰차츰 영성이 회복되기 시작한 것입니다. 비록 투병하느라 어려운 상황이지만 얼마나 감사한지 모르겠어요. 참 치료받느라 고생도 많이 하고 계시지만 참 감사한 일은 그 두 부부가 말씀 연구를 통해서 영성이 회복되고 있다라고 하는 사실이에요. 그래서 다니엘도 그 힘든 상황 가운데서도 하나님께 감사할 수 있었던 것 같아요. 다니엘 6장 10절을 다시 한번 보시면 마지막 줄에 그 하나님께 감사하였더라. 다니엘은 지금 감사할 수 없는 상황이었잖아요. 사자굴의 위협 앞에서도 다니엘은 기도하는 사람이었잖아요. 목숨이 위태로웠음에도 불구하고 그는 기도하며 감사할 수 있었어요. 그 이유는 자신의 영성을 하나님께서 일깨워 주셨기 때문입니다. 슈퍼의식이 살아나니까 다른 관료들보다 뛰어날 수 있었고 초자아가 살아나니까 나라가 바뀌어도 여전히 왕의 신임을 얻을 수 있었습니다. 사실 다니엘에게 있어서 진정한 에우다이모니아 행복은요, 높은 지위나 어떤 신분도 아니었고 왕의 신임도 아니었어요. 다니엘에게 있어서 진정한 에우다이모니아 행복은 하나님과 기도하며 명상하는 과정이었습니다. 하나님과 하나가 되는 과정이 다니엘에게 있어서 진정한 에우다이모니아였습니다. 하나님의 뜻을 실천하는 것이 다니엘의 에우다이모니아였습니다. 결국 다니엘의 기도를 통해 70년이 차면 바벨론으로부터 해방될 것이라는 예레미야 선지자의 예언이
성취된 것이죠. 예레미야 29장 10절에 있는 말씀을 보겠습니다. 나 여호와가 이같이 말하노라. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하고 나의 선한 말을 너희에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 다니엘은 예레미야의 예언을 성취시키기 위해 기도했습니다. 아주 큰 기도 제목이죠. 하나님의 뜻을 성취시키기 위한 기도 제목이었습니다. 그가 하나님과 합한 사람이었기 때문에 이런 기도 제목도 가능했다고 저는 생각해요. 또한 늘 말씀을 읽는 사람이었기 때문에 이런 예언의 말씀도 알았다고 생각합니다. 약속의 말씀을 기초로 하여 평소에 하던 대로 늘 하나님 앞에 꾸준히 기도할 때 주의 예언의 말씀이 성취될 수 있었던 거죠. 여러분, 오늘날 우리에게 있어서 다니엘과 같은 큰 기도 제목은 과연 무엇일까요? 하나님의 뜻을 성취시키기 위한 기도 제목이 있다면 그것은 무엇일까요? 예수님이 직접 예언하신 말씀 중에 반드시 성취되어야 할 마지막 예언의 말씀은 과연 무엇일까요? 그것은 바로 예수님의 재림입니다. 이스라엘 백성들에게 있어서 가장 큰 기도 제목이요 하나님의 예언의 말씀은 바로 70년이 차면 바벨론으로부터 해방되어 예루살렘으로 돌아올 것이라고 하는 기도 제목이었습니다. 그 오늘날 우리에게 있어서 하나님의 뜻이 담겨 반드시 성취되어야만 하는 예언이 있다면 그것은 바로 예수님의 재림이에요. 다니엘도 세상 끝에 관한 일을 기록하면서 우리에게 사명을 심어주고 있는데 그것은 바로 예수님의 재림의 예언을 성취시키기 위해 기도하라는 것입니다. 말씀을 연구하라는 것입니다. 우리의 진정한 에우다이모니아가 말씀과 기도가 되어야 한다라고 하는 사실이에요. 그런데 애석하게도 오늘날 수많은 사람들은 어디에서 에우다이모니아를 찾으려고 할까요? 돈이죠. 돈이라면 뭐든 무슨 일이든 감행하는 것 같아요. 젊었을 때 돈을 쫓아 달려갑니다. 수중엔 아무것도 없지만 그저 돈을 향해 달려가죠. 나이가 들어 중년이 되었을 때 어느 정도 돈을 좀 움켜쥐고 있는 것 같아요. 그러나 뭘 여전히 쫓아가고 있어요? 돈을 여전히 쫓아가고 있어요. 그러다가 머리가 벗겨지고 머리가 백발 노인이 되고 할아버지가 된 시점에 이제는 양손 한가득 돈을 움켜쥐고 있습니다. 그러나 나의 인생은 어디에 서 있어요? 벼랑 끝에 서 있게 되는 것이죠. 제가 다니는 헬스장이요, 좀 특이해가지고 원래 헬스장 가면 좀 빠르고 비트 있는 음악들이 나와야 되는데 저희 헬스장에서는 옛날 트로트가 나옵니다. 운동하는데 얼마나 기운이 빠지는지 모르겠어요. 근데 하루는 어느 남자 트로트 가수분이 부르는 노래였는데 계속 반복되는 노래다 보니까 가사가 참 기가 막히다는 사실을 발견하게 되었고 그 가사를 인터넷에서 검색을 해봤어요. 그 가사의 내용은 다음과 같습니다. 인생의 전부가 돈만은 아닐진데 인간사 울고 웃는 돈이랍니다. 그놈의 돈 때문에 뛰고 뛰지만 돌다가 한 번은 오겠지. 유전무죄고 무전유죄라. 돈 있으면 사랑도 살 수 있다네. 대박 내세요. 돈 많이 버세요. 양심은 팔지 말고 부자 되세요. 여러분, 부자가 되면 정말 행복할까요? 뭐든 할 수 있을 것만 같은 돈이 많으면 행복하지요. 그러나 그 행복이 지속되기가 어렵고 깊이 있는 행복을 경험하기엔 우리의 인생이 너무 짧습니다. 진정한 에우다이모니아를 경험하기에는 역부족인 거죠. 유명한 책입니다. 부의 추월차선이라는 책을 쓴 MJ 드마코, 이 사람은 30대 때 억만장자가 된 사람이에요. 근데 이 사람은 부의 정의를 돈이라고 내리지 않았어요. 부의 정의를 세 가지로 정의하는데 그것은 바로 가족, 신체, 자유라고 이야기합니다. 다시 말해서 부란 곧 자신을 사랑해주는 가족이 있으며
건강한 신체가 있고 열정이 있고 끝없는 에너지 그리고 자신이 좋아하는 일을 할 수 있는 자유와 용기를 뜻한다라고 이야기해요. 진정한 에우다이모니아를 경험하기 위해 필요한 것이라고도 할 수 있겠죠. 그저 돈이라고 하는 것은 이것들을 과정 가운데 실천하면서 얻게 되는 부산물이 돈일 뿐이지 가족과 신체와 자유가 없이는 그 돈이 아무런 쓰잘데기가 없다라고 하는 것이죠. 사실 우리의 영성이 일깨워지면 방금 말씀드린 가족, 신체, 자유를 모두 얻게 됩니다. 피를 나눈 가족이 아니더라도 교회의 성도들이 가족이 될 수 있고요. 육체적 건강이 혹 없다 할지라도 하나님의 말씀을 통해 건강한 정신이 깃든 신체를 소유할 수 있고요. 하나님께서 일깨워 주신 슈퍼의식을 통해 내가 좋아하는 일에 큰 성과를 낼 수도 있습니다. 하나님은 이미 다 계획이 있었던 거죠. 다니엘은 이 부분을 간과하지 않고 10대 시절부터 뜻을 정하여 엄청난 성과를 낼 뿐만 아니라 진정한 에우다이모니아를 경험했던 사람이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님을 믿는 그리스도인으로서 우리는 다니엘의 에우다이모니아를 경험해야겠습니다. 세상 사람들이 흔히들 쫓는 돈을 따라 무슨 일이든 하는 것이 아니라 다니엘처럼 말씀과 기도로 하나님과 명상하는 일이 좋아지길 바랍니다. 어려운 시국이라 교회에 직접 나오지 못하지만 이렇게 실시간 방송 예배를 통해 하나님과 만나는 일이 가장 소중하게 여겨지게 되길 간절히 소망합니다. 하나님과 만나는 시간이 좋아서 우리의 영성이 일깨워지게 되길 바랍니다. 우리의 영성이 되살아나면 진정한 에우다이모니아, 행복을 경험할 수 있기 때문입니다. 지난 여름에는 유독 비가 많이 왔어요. 하루는 병원에서 근무하고 있는데 제 아들 녀석이 전화가 왔어요. 아빠, 비가 많이 와서 베란다에 물이 고였어. 예전에도 비가 많이 오면 베란다 창 틈새로 물이 들이쳐서 바닥에 빗물이 고이곤 했었는데 갑자기 내린 비에 그날도 베란다 바닥에 물이 고였던 겁니다. 그대로 두었다가는 그때 아이들만 집에 있었는데 아이들만 있는 집에 홍수라도 날까봐 하던 일을 다 중단하고 빗속을 뚫고 곧장 집으로 달려간 경험이 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 아무리 바빠도요, 자녀를 위해서라면 우리는 언제든 시간이 있죠. 내가 중요하게 생각하는 것에는 항상 시간이 있습니다. 아무리 비가 많이 와도 그 빗속을 뚫고 달려가는 거죠. 아무리 일이 많아도 그 일을 중단하고 달려가는 겁니다. 내가 그만큼 중요하게 생각하고 있기 때문입니다. 우리의 무뎌진 영성을 위해 우리 예수님은 내 잠재의식의 문 앞에 서 계시는데 세상 일에 너무 바빠 예수님을 그대로 그냥 문 밖에 세워두고 있지는 않으셨는지요? 여러분, 오늘 안식일부터 결심하기 바랍니다. 다니엘의 에우다이모니아를 경험하기 위해 하나님과 만나는 시간을 꼭 만들겠다고, 다니엘처럼 하나님의 예언을 성취하기 위해 하나님과 만나는 시간을 꼭 만들겠다고, 다니엘처럼 목숨이 위태로운 상황에서도 하나님과 만나는 시간을 꼭 지키겠다고 결심하게 되기를 소망합니다. 하나님과 만나는 시간이 내 인생에서 가장 소중한 시간이요, 내 인생에서 가장 행복한 시간이 되길 간절히 바랍니다. 다니엘이 에우다이모니아를 경험하며 예레미야의 예언을 성취한 것처럼 우리도 하나님과 만나는 시간을 확보하게 되기를 바랍니다. 그리하여 에우다이모니아를 경험하고 예수님의 재림을 촉진하게 되는 저와 여러분 되시길 간절히 바라면서 오늘 말씀을 줄이겠습니다. 말씀 생각하시면서 마치는 찬미 참 아늑한 내 안식처 찬양하겠습니다.
예수 복된 주여 우리를 지키사 주 품에 더 가까이 이르게 합소서. 사랑의 우리 아버지 하나님, 인생의 진정한 행복이 무엇인지도 모른 채 바쁜 일에 휩싸여 살아가기 바빴습니다. 그러나 오늘 다니엘의 생애를 통하여 진정한 행복이 무엇인지 깨우치게 하셨사오니 감사합니다. 우리의 삶의 진정한 행복을 되찾기 위하여 우리의 영성을 일깨워 주실 성령 하나님께 기도하게 하시고 늘 아버지 하나님과 기도로 명상하는 시간을 확보하게 하셔서 하나님과 연결되는 다니엘과 같은 사람이 다 될 수 있게 인도하여 주시옵소서. 오늘도 이 예배에 동참한 우리 모든 성도들을 기억하여 주셔서 한 사람 한 사람 예수님께서 친히 만나 주시고 그 마음에 좌정하셔서 다음 한 주간을 살아가는 데 필요한 힘을 허락하여 주시고 예수님과 연결되는 시간이 가장 고귀하고 소중한 시간임을 확인할 수 있도록 복을 허락하여 주시옵소서. 우리가 이 예배를 통하여 다시금 영적인 에너지를 일깨우게 됩니다. 슈퍼자아와 초의식, 초자아를 깨닫게 됩니다. 우리가 이것을 잘 활용하고 아버지 앞에서 회복함으로 말미암아 우리의 삶이 진정한 행복으로 가득 차게 하시고 다니엘처럼 하나님의 큰 기도 제목을 가지고 기도하여 예수님의 재림을 촉진시키는 우리 모두가 될 수 있도록 복을 허락하여 주시옵소서. 어려운 시국입니다. 각 가정의 건강함에 복을 허락하시고 모든 질병으로부터 안전하게 지켜 주시옵소서. 다음 안식일까지 또 한 주일을 살아갑니다. 예수님, 우리의 무의식 가운데 또 잠재의식 가운데 살아 숨쉬어 주셔서 나의 의식이 변화되고 예수님 닮아가는 한 주가 될 수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다.